समाचार प्रचार करने समय रे यही केतोटी निहाती जानिबा विषय आवश्यकता रही। जितेबले आम सुसमाचार अन्य मानकु कही थाउ से समय रे आमे कि प्रकार भावे सुसमाचार को आमे उपस्थापन करूअछु। आमे जदि जड़े अविश्वासी जे कि सुसमाचार शुणी नाही ताहाकु आमे केउ प्रकारे बा केमिति प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर से सत्य सुसमाचार को आमे कहि पारिबा उपस्थापन करिबा आउ से बुझिबा सदृश्य आउ से जेपरी बुझी पारिबो आमनकर सुसमाचार जहाँ आमे कहूचु आ केते समय मध्य आमे कहिबार अछि। कहीं ना आज अनेके से माने जेतेबेले सुसमाचार किंबा कौनसी धार्मिक विषय को जदि से माने जानती तेबे सुनिबा पय आग्रह प्रकाश करती नहीं। आउ अनेक समय रे केते जण सुसमाचार कही थांती आरंभ करी थांती किंतु सेई सुसमाचार संपूर्ण न होबा पूर्वे जे शुणुतांती से आग्रह न देखई से चली जाई थांती। तेबे आम एई परिप्रेक्षी रे आमे प्रथम रे आमे निर्णय नबा पाए पड़िबो जे मु जो व्यक्ति को सुसमाचार कहूचे केते समय भितर मु कहिबी तापरे कथावार्ता हबा परे आम माने जानी परिबा जे सेई व्यक्ति जनक केउ गोष्ठीर किबा केउ प्रकार व्यक्ति अटे। तेणुकरी आमे प्रथम रे सेई सबु विषय प्रति ध्यान दे आमे अल्प समय भितर संक्षिप्त भावे आमे संपूर्ण सुसमाचार को उपस्थापन करिवार अछि। तेबे एई केतोटी निहाती जानिबा विषय रो आवश्यकता रही। तेणु मु प्रथम रे आपण मानकर सम्मुखरे मोर सीमित बुद्धि ज्ञान मोर जो मते प्रभु जो बोझ देइछन्ति बा जो प्रकारे मु उपस्थापन करूछि अल्प समय मध्य मु सुसमाचार प्रकाश करे बा कही थाए। आउ जदि मो निकटर बहुत समय अछि आ सेई समय मध्य मु उदाहरण स्वरूप किबा केतोटी उदाहरण को आउ केतोटी बुझिबा प्रकारे सेई मु जहा को कहूछि ताहांकर बुझिबार शक्ति अनुसार मु बुझाई थाए। तेबे आपण मानकु मध्य मु सेई विषय को प्रकाश करबा पे चाहूछि आउ सेई विषय उपस्थापन करबा पे चाहूछि। सर्वप्रथमे आमे ध्यान देबार अछि आउ आमे समस्ते पापी अटु। तेणु करी आमे पाप कौन पापर उत्पत्ति पापर से प्रकृति गुड़ाक कहीकि आमे पाप को ता सम्मुख रखिबार अछि आउ आमे प्रभुंकर वाक्य द्वारा प्रमाणित करी कहिबार अछि जे आमे समस्ते पापी। तापरे से बुझिबार अछि जे मु भी जणे पापी। तेणु से पापी बोली जेतेबेले बुझी थाए सेतेबेले से पापर समाधान पापर क्षमा विषय रे से चिंता करि थाए बुझिबा पई चेष्टा करे। तेणु करी परे से पापर समाधान निमंते आमे प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही एकमात्र उपाय आउ एकमात्र पथ आउ से पाप क्षमाकारी आउ से पाप क्षमा निमंते ही जगत रे आस्तिले बोले आमे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आउ ता निकटर प्रकाश करिबार अछि बा बुझेबार अछि। प्रभु जीशु ख्रीष्ट किए कहीं जगत रे आस्तिले तांको कहीं आमे प्रभु बोली कहू आ से कौन करथिले तांकर जन्म तांकर जीवनी तांकर मृत्यु आ तांकर पुनरुत्थान एई केतोटी विषय आमे ध्यान दे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को सेई व्यक्ति किबा जहा को आमे सुसमाचार कहूछु कहिबार अछि। कारण सुसमाचार रो केंद्र विषय अछि प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती। तेणु करी प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म आउ मृत्यु आउ पुनरुत्थान बिना आमे सुसमाचार संपूर्ण करि पारिबा नै। सुसमाचार को संपूर्ण भावे आमे कहिलु बा प्रकाश कलु बोल कहि पारिबा नै। तेणु करी प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर समस्त सेई तांकर जन्म आउ से पाप शून्य प्रभु अटंती बोली ता सहित तांकर जीवन जीवनी तांकर कार्य जहाँकि से करथिले ई जगत रे
ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ କି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିଥିଲେ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନରେ, ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା ଆଉ କାହିଁକି ହେଲା, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଛନ୍ତି। ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାପରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ପାପରୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଉ ଭଲ ବା ଉତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବେ ବୋଲି ଆମେ କହିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ବିଷୟ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେଇ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ କହିବାର ଅଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି, କଲେ କି? ଯଦି ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡାଉଟ୍ ବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛେ କ'ଣ, ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କହିପାରିବା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ପର୍ସନାଲ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମ୍ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆମର ପ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବସିଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ଚାଲିଲା ବେଳେ ଆଉ ବିଶେଷ ସମୟ ବାହାର କରି ଆମେ କହିପାରିବା ସୁସମାଚାର। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦଳଗତ ଭାବେ ବି ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରି ସେହି ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ମିଟିଂରେ ହେଉ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେ ମିଟିଂ ହେଇଥାଏ, ସପୋଜ୍ ଆମମାନଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହେଉ କି ମରଣ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମାଧି ସ୍ଥଳରେ ହେଉ, ଯେଉଁଠିକି ଅନେକ ଲୋକ ଆସିବେ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ସୁସମାଚାର ବିହୁନେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବେ, କେବେ ଶୁଣି ନଥିବେ। ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜାତି, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଆସିଥିବେ। ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିବ ସେ ମିଟିଂର, ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ତ ଆମେ କହିବା, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସୁସମାଚାର ଯୋଡ଼ିଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବା ସୁସମାଚାରକୁ ସାମିଲ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ, କାହିଁକି ଏଇ ଜଗତରେ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ନିହାତି ସୁସମାଚାରର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ସେଇ ମିଟିଂରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ କହିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଅଧିକାଂଶ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକମାନେ କିମ୍ବା ବକ୍ତାମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ସେମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଆଉ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା କହିବା ପାଇଁ, ତେବେ ସେଠାରେ ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ବା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଏହି ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଛି। ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଅଛି। କେବଳ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଆଉ ଅନେକ ସେଇ ଟପିକ୍ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା, ବହୁତ ଲୋକ ସେଇଠି ସମାବେଶ ବା ଯୋଗଦାନ କରି ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଗଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ, ଏ ବାକ୍ୟ ବିତରଣ ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ କେବଳ ସେ ଜନ୍ମ ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟ କହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସୁସମାଚାରର କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟ ବୋଲି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରିଥାଏ ଆଉ କହିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅସମୟରେ ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସୁସମାଚାର ବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।
ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମନେ କଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସୁସମାଚାରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେବାର କାରଣ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବୋଝ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ସୁସମାଚାରକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ସୁସମାଚାରକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ଅନେକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବେ, ଅନେକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆପଣ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ମୋର ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟର ଚିନ୍ତା ବା ପରାମର୍ଶ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନୂତନ ଭାବେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ SKS ଗସ୍ପେଲ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଏହି ନାମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ମୋର ଏହି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ, ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଅନେକ ଯେପରି ସାମିଲ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହେଉ।